केम छो बाळको मजामां। 1 થી 7 चेप्टर आपणे पूरा कर्या अने 1 થી 7 चेप्टर पछी आपणे प्रकरण नंबर 8 पर आया। तमे 1 થી 7 बराबर मोढे कर्या हशे। प्रकरण 8 मानव स्वास्थ्य अने रोगो। कुल 8 गुणनुं जे जूनी पेपर स्टाइल प्रमाणे केम के हजू नवी पेपर स्टाइल आवी नथी बराबर। एमांथी 3 मार्क्सना MCQ, 1 2 गुणनो प्रश्न, 1 3 गुणनो प्रश्न पूछाशे बराबर। रोगों विषे माहिती आवशे भाई लखेलुं छे जो 8.1 मानव में सामान्य रोगों, पछी प्रतिकारक तंत्र एटले के एंटीबॉडी, पछी एड्स विषे, पछी कैंसर विषे अने छेल्ले नशाकारक पदार्थों अने आल्कोहोलनो दुरुपयोग। सिम्पल चेप्टर जे चोपड़ी ज चलाईश बैठे बैठी एटले तमारे चिंता नहीं, लाइन टू लाइन जेटलुं वधारे वाँचशो एटलुं वधारे आवड़शे बराबर। स्वास्थ्य ने लांबा समय थी शरीर अने मननी एवी स्थिति मानवामां आवती होय जेना देहमां केटलाक वात, पित्त अने कफ जेवा दोषोनुं संतुलन जळवाई रहेतुं हतुं बराबर। प्राचीन ग्रीकना आ पहलो प्रश्न थयो। प्राचीन ग्रीकना हिपोक्रेटस તેમજ भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा तंत्र पण आ ज मानतुं हतुं। मतलब के मोटा भागे जे रोगो कहीए आपणे तो ए वात, पित्त अने कफ। वात एटले आपणी जे शरीरनी अंदर पाचन तंत्रना रोगो कहीए। पित्त एटले प्रकृति शरीरनी अंदर अलग अलग व्यक्तिओनुं पित्त अलग अलग जोवा मळतुं हशे। जेम के अमुक लोकोने आठावाળી वस्तु खाता होय तो माथुं चढ़ी जतुं होय एटले के एलर्जी थती होय एम। तो अमुकने कंई फरक ना पड़तो होय, एने कंई बीजुं खवडावता होय तेने बीजा कोई वस्तुथी एलर्जी हशे, कोईने धूळथी एलर्जी होय, कोईने परागरसथी एलर्जी होय। आ पित्त कहेवाय। कफ, कफ एटले शरीरनी अंदर जे श्वसन तंत्रना रोगो कहीए आपणे आ दोषो कहेवाय, रोग कहेवाय। एनुं संतुलन जळवाई रहेतुं होवुं जोईए। सेन्सिटिविटी टूंकमां एम दरेक वस्तु माटेनुं। तो प्राचीन ग्रीकना हिपोक्रेटस तेमज भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा शास्त्र पण आ ज वस्तु मानती हती के दरेक सजीवोनी अंदर आ जोवा मळतुं हशे। शुं? वात, पित्त अने कफ एने लगता ज रोगो होय एम। एवुं मानवामां आवतुं हतुं के काळुं पित्त धरावता व्यक्ति गरम मिजाजवाळा हता अने तेમને ताव રહેતો હતો। आ प्रकारना तारण पाछळ मात्र शुद्ध विचारधारा हती। प्रयोगात्मक पद्धतिओ द्वारा विलियम हार्वे, तो बीजो MCQ बन्यो, विलियम हार्वे रुधिरा अभिसरण तंत्रनो शोधक। याद राखजो, रुधिरा अभिसरण तंत्रनो शोधक कोण? तो विलियम हार्वे। काळुं पित्त शुं छे? एक प्रकारनो नाम छे एवुं एम। काळुं पित्त एटले एवा व्यक्तिओ के सतत शुं थतुं हशे, एमनुं टेम्परेचर हाई रहेतुं हशे एम बराबर। परिणाम शुं थतुं हशे के लोको झड़पथी टूंकमां वधारे गुस्सावाळा एम, वात वातमां गुस्सो थई जता अने एवा लोकोने काळुं पित्त तरीके ओळखाय। नॉर्मल रीते टेम्परेचर ऊंचुं रहे ने शरीरनी अंदर, ताव एटले पेलो ताव नहीं कि जे रोगोना कारणे थतो हशे एवो ताव नहीं। आ गरम मिजाजवाळा हता एम, माटे सतत शुं थाय एमना मगजनुं टेम्परेचर ऊंचुं ऊंचुं रहेतुं हशे बराबर। तो ए केवी रीते खबर पड़ी? तो ज्यारे प्रयोगात्मक पद्धतिओमां विलियम हार्वेए रुधिराभिसरणनी शोध करीने पछी खबर पड़ी। आ उपरांत थर्मोमीटरना उपयोग द्वारा पण आपणे काळुं पित्त धरावता व्यक्तिओना शरीरना तापमान करता सामान्य हतुं। कर्युं के काळुं पित्त धरावता व्यक्तिओना शरीरमां तापमान सामान्य हतुं। एटले के आम आपणे एवुं लागे के लोकोने ताव आवतो हशे, पण सामान्य रीते शुं थतुं हशे कि भाई थर्मोमीटरथी मापीने त्यारे खबर पड़ी कि नॉर्मल व्यक्ति जेटલું જ એમનું तापमान है, खाली एमनो मिजाज केवो होय, गरम होय। त्यांथी स्वास्थ्यनी सारी तरल विशेनी कल्पना खोटी पुरवार थई एम। मतलब के सारी तरल विशेनी कल्पना मतलब के शरीरनी अंदर जे विविध प्रकारना आम करवाथी आवो रोग थतो हशे, पेलुं करवाथी पेलुं रोग थतो, ए बधी कल्पनाओ हती एम। ए बधुं पछी खोटुं पुरवार थयुं ज्यारे रुधिराभिसरणनी शोध थई अने थर्मोमीटरनी शोध थईने पछी एम। पछीना वर्षोमां जीव विज्ञाने दर्शाव्युं कि चेतातंत्र अने अंतस्त्रावी तंत्र आपणा प्रतिकारक तंत्रने असर करे छे। ए तो आपणे खबर छे। प्रतिकारक तंत्र एटले एंटीबॉडी बराबर। ओके, पछी तमने एवुं कीधुं के आम मन अने मानसिक स्वास्थ्य आपणी तंदुरस्तीने असर करे छे, तेमां कोई संदेह नथी। आपणुं स्वास्थ्य नीचे आपेली बाबतो पर प्रभावित थाय छे। कई बाबतोथी प्रभावित थतुं हशे એટલે કે કઈ બાબતોથી असर थती हशे तो नीचे आ 3 बाबतो आपेली छे। तो आखा फकरानी अंदर 2 MCQ आया बराबर। एक आयो प्राचीन ग्रीकना हिपोक्रेटस अने भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा तंत्र समा मानतो तो ये, अने काळुं पित्त धरावती व्यक्ति केवी मिजाजवाળી होय ए, अने थर्मोमीटर आव्युं विलियम हार्वे वाळो बराबर। 3 आया। नंबर 1 जनिनी खामीओ, मतलब कि पहलाथी जेने वारसागत रोगो होय एवा खामीयुक्त बाळकનો जन्म थाय अने खामीओनी असर जो बाळकનો जन्मथी तेमना माता पिता पासेथी वारसामां मळती होय। कोने रोगो थाय एनी वात छे बराबर। तो पहलाथी ज वारसामां मळता एवा रोग, चेपना कारणे इन्फेक्शन, जेम के कोरोना में फैलाई गयो बराबर, इन्फेक्शनना कारणे। आ तो पछी आपणी जीवनशैली के जेमां खोराक के जे आपणे खाता हशुं
કાં તો પછી આપણે જે પાણી પીતા હશું, કાં તો પછી આરામ અને વ્યાયામ કે જે શરીરને આપણે આપીએ છીએ એવી આદતો ના હોય, જે આપણે ધરાવીએ છીએ એનો અભાવ હોય, આ બધી વસ્તુના કારણે રોગ થવાની શક્યતા વધી છે. કઈ 3 વસ્તુઓ જનીની ખામીઓના કારણે રોગ થશે, ઇન્ફેક્શનના કારણે રોગ થશે અને આપણી જીવનશૈલીના કારણે. બરાબર? તો આ તો 2 ગુણનો પ્રશ્ન. સ્વાસ્થ્ય ઉપર પ્રભાવ પાડતી બાબતો વિશે માહિતી આપો તો 3 વિશે લખવાનું: જનીની ખામીઓ, ચેપ અને આપણી જીવનશૈલી વિશે. બરાબર? ઓકે, તો આ થયો આપણી ચોપડીનો પહેલું પેજ. ઓકે, બીજું પેજ. હવે સ્વાસ્થ્ય શબ્દ લોકો દ્વારા વારંવાર વપરાય, તેને કઈ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય? સ્વાસ્થ્ય એટલે શું? નોર્મલ પરિસ્થિતિમાં આપણે કોઈને કહેવું શરીરની અંદર સ્વાસ્થ્ય એટલે શું, તો તેનો અર્થ માત્ર રોગની અનુપસ્થિતિ કે શારીરિક સ્વસ્થતા નહીં, મતલબ કે એટલું ખાલી શારીરિક તંદુરસ્તી નહીં, એમ શરીરમાં રોગ ના હોય એટલે મનુષ્ય સ્વસ્થ કહેવાય એવું નહીં. સ્વસ્થ શારીરિક અને માનસિક બંને રીતે તે સંપૂર્ણપણે શારીરિક, માનસિક તેમજ સામાજિક અર્થમાં પણ લઈ શકાતું છે. સ્વાસ્થ્યની અંદર 3 વસ્તુ આવી જો: શરીર મજબૂત હોવું જોઈએ, માનસિક રીતે આપણે તંદુરસ્ત હોવા જોઈએ અને સામાજિક અર્થમાં પણ. બરાબર? આ 3 બાબતોમાં લઈ શકાય. જ્યારે લોકો સ્વસ્થ હોય છે ત્યારે તેઓ વધુ ક્ષમતાથી કામ કરી શકતા હશે. તો તમને પણ ખબર છે, તમે સાહેબ બીમાર પડશો, માથું દુખતું હશે, સામાન્ય રીતે પણ માથું દુખશે તો તમે લોકો શું કરશો? વાંચી નહીં શકો, તમારું ધ્યાન વાંચવામાં કેન્દ્રિત થઈ જશે, તમને મનગમતી પ્રવૃત્તિ તમે કરી નહીં શકો. ખાલી એક સામાન્ય માથું દુખી રહ્યું છે તો પણ આપણને પ્રોબ્લેમ થઈ શકે. બરાબર? જો તમે તંદુરસ્ત હશો, તમે સ્વસ્થ હશો તો તમે શારીરિક રીતે કામ કરી શકશો, મજા આવશે કામ કરવાની. એ મજા નહીં કહેતા કે હા યાર મજા નહીં આવે, મૂડ નથી, બસ. જેનાથી ઉત્પાદકતામાં વધારો થાય, આર્થિક સમૃદ્ધિમાં વધારો થાય, સ્વાસ્થ્ય, આયુષ્ય વધારે, તેમાં શિશુ અને માતાના મૃત્યુમાં ઘટાડો સારું સ્વાસ્થ્ય જાળવી રાખવા માટે સંતુલિત આહાર સીધી વસ્તુ કે તંદુરસ્ત જાળવવી શું જોઈએ? તો એક તો સંતુલિત આહાર. સંતુલિત આહાર એટલે ખાલી કાર્બોહાઈડ્રેટ વાળો, ખાલી પ્રોટીન વાળો, ખાલી કાર્બોહાઈડ્રેટ વાળો ડાયટિંગ કરતા હોય ખાલી પ્રોટીન કાર્બોહાઈડ્રેટ 0% વિપરીત અસર એટલે શરીરમાં કાર્બોહાઈડ્રેટ ચોક્કસ જગ્યાએ કામ કરી રહ્યા છે. કાર્બોહાઈડ્રેટનું કામ જે છે એ પ્રોટીનનું કામ કાર્બોહાઈડ્રેટ ખોરાકમાં કોઈ પણ એક ઘટક વધારી દેશે તો ઘટાડી દેશે, તેની સ્થિતિ અસર શરીર ઉપર પડશે. માટે ખોટી રીતે ડાયટ ના કરશો. સંતુલિત આહાર કીધેલો છે કાર્બોહાઈડ્રેટ, પ્રોટીન, ચરબી, વિટામિન્સ, ખનિજ ક્ષાર અને પાણી. આના સંતુલિત આહાર કહેવાય. વ્યક્તિગત સ્વચ્છતા, શરીરની અંદર આપણી સ્વચ્છતા, નાવા ધોવાનું કહીએ આપણે. નિયમિત વ્યાયામ, એક્સરસાઇઝ તો હોવી જ જોઈએ ભાઈ. તમે ડાયટ કરો છો પણ એક્સરસાઇઝ નથી કરતા તો કોઈ ફાયદો નથી થવાનો. બરાબર? શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રાચીન કાળથી યોગનો અભ્યાસ પણ કરાયો છે. તો આપણને ખબર જ છે યોગાસન કેટલા બહુ મહત્ત્વના છે. તમારી મનગમતી તમે યોગાસન ના કરી શકતા તો તમારી મનગમતી કોઈ પણ એક પ્રવૃત્તિ 15-20 મિનિટ સુધી કરો દિવસ દરમિયાન. તો તમે દિવસ દરમિયાન 20 મિનિટ સુધી કોઈ પણ એક તમને ગમતી એક્સરસાઇઝ કરશો તો પણ બહુ બેસ્ટ છે. બરાબર? રોગો પ્રત્યે જાગૃતતા અને શરીરના વિવિધ કાર્યો પર તેમની અસરો, ચેપગ્રસ્ત રોગો સામે રસીકરણ, ઉત્સર્ગ દ્રવ્યોનો યોગ્ય નિકાલ, વાહકોનું નિયંત્રણ તેમજ આરોગ્યપ્રદ ખોરાક, પાણીના સ્ત્રોતની જાળવણી વગેરે સારું સ્વાસ્થ્ય મેળવવા માટે જરૂરી છે. MCQ બની ગયો. સારું સ્વાસ્થ્ય મેળવવા માટે શું જોઈએ એમ? બરાબર? તો શરીરના વિવિધ કાર્યો પર કોની અસર થાય? તો એક તો રોગો પ્રત્યેની જાગૃતિ હોવી જોઈએ. આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે રોગો કઈ રીતે થાય છે. ઓકે, પછી વાહકોનું નિયંત્રણ એટલે કે જે મચ્છર કહીએ ને, મચ્છરો દ્વારા નિયંત્રણ થવું જોઈએ, માખીઓનું નિયંત્રણ હોવું જોઈએ, કેમ કે લોકો દ્વારા રોગ ફેલાય માટે વાહકો કહેવાય. ઉત્સર્ગ દ્રવ્યનો યોગ્ય નિકાલ થવો જોઈએ આપણા શરીરમાંથી પણ અને આપણા સમાજમાંથી પણ. આરોગ્યપ્રદ ખોરાક હોવો જોઈએ, પાણીના યોગ્ય સ્ત્રોત હોવા જોઈએ વગેરે સ્વાસ્થ્ય માટે જરૂરી છે. ચલો આગળ જોઈએ. જ્યારે શરીરના એક કે વધુ અંગો કે તંત્રોના કાર્યોની પ્રતિકૂળ અસરો થાય જેને કારણે વિવિધ ચિહ્ન કે લક્ષણ જોવા મળે ત્યારે આપણે કહીએ છીએ કે આપણે તંદુરસ્ત નથી, એટલે કે સ્વસ્થ નથી, આપણને રોગ થયો છે. હવે સિમ્પલ વ્યાખ્યા થઈને શરીરના એક કે વધુ અંગો કે તંત્રોના કાર્યની પ્રતિકૂળ અસરો થાય. શરીરની અંદર કોઈ પણ એક અંગ કાં તો પછી આપણું પાચન તંત્ર, શ્વસન તંત્રની વાત કરીએ, એમાં કોઈ જગ્યાએ પ્રોબ્લેમ ઊભો થયો તો ચોક્કસ લક્ષણો જોવા મળશે ને. જેમ કે પાચન તંત્રની વાત કરીએ તો ઝાડા થઈ જાય, ઝાડા થઈ ગયા હોય તો એ ચોક્કસ લક્ષણ કહેવાય રોગ માટેનું. કે ઝાડા થઈ ગયા તો શાના કારણે ઝાડા થયા હશે? નોર્મલ કોઈ ખાવા પીવામાં આવી ગયો અને એનાથી ઝાડા થઈ ગયા તો અલગ વસ્તુ છે, પણ કોઈ રોગ થયો હોય તો પછી એ જોવું પડશે એમ કે આંતરડાનો રોગ તો નથી ને એમ. બરાબર? રોગો માટે મોટાભાગે ચેપી તેમજ બિનચેપી 2 પ્રકારના MCQ બનશે. રોગોના પ્રકાર તો 2 પ્રકારના હોય, જે ઇન્ફેક્શન લગાડતા હોય તેવા અને ના ઇન્ફેક્શન ના લગાડતા હોય તેવા.
જે રોગો એક વ્યક્તિમાંથી બીજી વ્યક્તિઓમાં સરળતાથી ફેલાય તેને ચેપી રોગ કહેવાય, જેમ કે કોરોના હવા દ્વારા ફેલાય, બરાબર. કોઈ છીંખાશે ને બાજુમાં આપણે ઊભા હોય તો આપણને પણ કોરોના થવાની શક્યતા વધી જાય, એને ડિસીઝ તરીકે ઓળખાય, ઇન્ફેક્ટિવ ડિસીઝ. ચેપી રોગો સામાન્ય છે અને આપણે ક્યારેક તેનો શિકાર થઈએ છીએ. કેટલાક ચેપી રોગો જેવા કે એઇડ્સ ઘાતક છે, એ તો આપણને ખબર જ છે, અને પાછા ભણવાના છે એઇડ્સ વિશે, ત્યારે વધારે માહિતી લઈશું આપણે. HIV વાયરસથી થતો રોગ છે. બિનચેપી રોગોમાં કેન્સર એક મહત્ત્વનું મુખ્ય કારણ છે. કેન્સર બિનચેપી રોગ છે, કોઈને અડવાથી, એના જોડે બેસવાથી કે એના છીંક ખાવાથી આપણે કંઈ કેન્સર નહીં થઈ જવાનું, બરાબર. નશાકારક પદાર્થો કહીએ આપણે, ડ્રગ્સ અને આલ્કોહોલનું સેવન પણ આપણા તંદુરસ્તને પ્રતિકૂળ અસર કરે છે. જેમ કે બહુ જ આલ્કોહોલ પીવામાં આવશે તો લીવરનો રોગ થતો હશે, બરાબર. બહુ નશાકારક પદાર્થો લઈએ તો આપણું નર્વસ સિસ્ટમ ફેલ થઈ જશે, બગડી જશે. તો આના વિશે બધી માહિતી પાછળ આપેલી જ છે. તો બધું MCQમાં ગયું ને ભાઈ, જોઈ લીધું ને તમે કેવું છે, આવડે એવું છે કે નહીં. ચલો આગળ જોતા જઈએ. માનવમાં સામાન્ય રોગો. માનવમાં સામાન્ય રોગો. ચલો, માનવમાં સામાન્ય રોગો. મનુષ્યમાં રોગો સર્જવા માટે અનેક સજીવો, કયા કયા? તો કે બેક્ટેરિયા, વાયરસ લખેલા છે, જોઈ લો. ફૂગ, પ્રજીવ, કૃમિ જવાબદાર છે. કૃમિ, સૂત્રકૃમિ કહીએ ને આપણે, પૃથુકૃમિ, સૂત્રકૃમિ, બસ એ રહ્યા. બેક્ટેરિયા, વાયરસ, ફૂગ તો ખબર જ છે. પ્રજીવ પણ ખબર છે, અમીબા, પેરામિસિયમ, બરાબર. ટ્રાયપોનોસોમા યાદ આવ્યું ને, ચેપ્ટર નંબર 2, 11મું ધોરણ, ઊંઘવા માટેનો રોગ, બરાબર. પ્લાઝ્મોડિયમ, મેલેરિયા. મચ્છરથી મેલેરિયા ના થાય ભાઈ, મેલેરિયા થવા માટે જવાબદાર પ્લાઝ્મોડિયમ છે. મચ્છર તો એનો વાહક કહેવાય, કોનો? મેલેરિયા નામના રોગનો. કૃમિ એટલે પૃથુકૃમિ, સૂત્રકૃમિ. રોગો થાય, હા, જેમ કે હાથી પગો શાથી થતો હશે? કૃમિથી થાય, સૂત્રકૃમિથી થાય. વુકેરિયા કેમ? વાઉચેરિયા, એના દ્વારા. તો આ MCQ બની ગયો. આવા રોગકારક સજીવોને રોગકારકો તરીકે ઓળખાય. આવા રોગ પ્રેરક સજીવોને રોગકારકો કહેવાય. આમ બધા પરોપજીવીઓ રોગકારકો છે, કારણ કે તેઓ યજમાનના દેહમાં કે દેહની ઉપર રહીને નુકસાન પહોંચાડતા હશે. હવે આમાં કંઈ સમજવાનું તો હોય નહીં. યજમાન એટલે જેમાંથી પોષણ મેળવાતું હોય એને યજમાન કહેવાય, અને જે પોષણ મેળવતું હોય તેના પરોપજીવી કહેવાય. સિમ્પલ વસ્તુ છે ભાઈ. જેમ કે અમરવેલ, તમે નામ સાંભળ્યું છે ને, અમરવેલ. હવે અમરવેલ પરોપજીવી વનસ્પતિ છે ને, આપણે એવું બોલીએ. અને એ જેમાંથી પોષણ મેળવે તો અન્ય વનસ્પતિ, જેમ કે થડ કોઈ વનસ્પતિનું હોય, લીમડો, પીપળો, કોઈ પણ વૃક્ષ, એમ તો વૃક્ષ યજમાન કહેવાય અને પરોપજીવી તરીકે અમરવેલ ગણાય, બરાબર. પછી એવી રીતે પેલા પેટમાં કરમિયા પડતા હોય ને, બાળકોના પેટમાં કરમિયા પડે તો બાળકને યજમાન કહેવાય, કેમ કે એમાંથી પોષણ મેળવે છે પેલા કરમિયા. અને કરમિયા કેવા કહેવાય? પરોપજીવી કહેવાય. સમજ્યા? યજમાન દેહમાં કે દેહની ઉપર રહી તેને નુકસાન પહોંચાડતા હશે. યજમાનનો મતલબ કોણ થાય? જેમાંથી પોષણ મેળવાતું હોય ને એવો સજીવ, બરાબર. રોગકારકો આપણા શરીરમાં અનેક પ્રકારે પ્રવેશી જાય, ગુણન પામે. અનેક પ્રકારે એટલે જેમ કે હવા દ્વારા, પાણી દ્વારા, કાં તો પછી કોઈ જગ્યાએ આપણે વાગ્યું હશે અને ઘા ખુલ્લો રાખ્યો હોય તો એના દ્વારા પણ ઘૂસી જતા હશે રોગકારકો શરીરની અંદર, બરાબર. આમ પછી શરીરમાં જઈને ગુણન પામે. ગુણનનો મતલબ કે એમની સંખ્યા કેવી કરે? વધારે. જસ્ટ વાત છે કે આપણે કોઈ જગ્યાએ કોઈ વ્યક્તિ છીંક ખાધી, બરાબર, અને પછી એવી હવા આપણા શ્વાસમાં આવી તો એ હવામાં જે વાયરસ હતા એ વાયરસ આપણા શરીરમાં ઘૂસી ગયા. હવે એક વાત કરીએ આપણે કે 1 કરોડ વાયરસ હતા એ હવાની અંદર. આપણે એક વખત શ્વાસ લીધો, એ શ્વાસની અંદર 500 ml હવા અંદર જાય એવું આપણે 11મા ધોરણમાં ભણ્યા હતા શ્વસન તંત્રમાં. નોર્મલ શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયા કરીએ આપણે, ટાઇડલ વોલ્યુમ, PV, 500 ml હવા અંદર બહાર થાય કે ના થાય? યાદ છે ને? તો આપણે જે એક વખત શ્વાસ લીધો એમાં 1 કરોડ વાયરસ અંદર ઘૂસી ગયા, 1 કરોડ, સમજી લો. તો પછી અંદર 1 કરોડ વાયરસના સીધા 10 કરોડ થશે. બસ આ જે 10 કરોડ થવાની સંખ્યા એના ગુણન કહેવાય. આપણી આવશ્યક ક્રિયાઓમાં ખલેલ પહોંચાડે છે. આવશ્યક એટલે રોજિંદી ક્રિયાઓમાં ખલેલ પહોંચાડે, અવરોધ ઉત્પન્ન કરશે. પરિણામે બાહ્યકાર કાર્યાત્મક ક્ષતિ સર્જાય. મતલબ કે બાહ્ય રીતે શરીરની અંદર કોઈ સોજા ઉપસી આવશે, કાં તો કોઈ અંગ કામ કરતું બંધ થઈ જશે, કાં તો કાર્યક્ષમતા ઘટી જશે. ફેફસાની કાર્યક્ષમતા ઘટી જાય તો કોરોનાનું લક્ષણ કહેવાય ને, જોરદાર, બરાબર. રોગકારકો માટે જરૂરી છે કે તેઓ યજમાનના અંત પર્યાવરણ અનુસાર પોતાનું જીવન અનુકૂલિત કરે. સમજી ગયા? રોગકારક એટલે કોણ? વાયરસ, ફૂગ, બેક્ટેરિયા શરીરમાં ઘૂસી જાય પછી એ લોકો શું થાય? યજમાન એટલે આપણા શરીરની અંદર આપણે. તો આપણું જે અંત પર્યાવરણ હોય, શરીરની અંદર જે રુધિરનું તાપમાન જે કહીએ આપણે શરીર કહીએ,
એના અનુસાર એ લોકો શું કરતા હશે, એમનું જીવન અનુકૂલિત કરી દે, એ પ્રમાણે ઢળી જાય. એટલે આપણું શરીરની અંદર એ લોકો વધારે આરામથી રહી શકે અને વધારે ગુણન કરી શકે. બરાબર. ઉદાહરણ તરીકે જે રોગકારકો આંતરમાર્ગમાં પ્રવેશે, એટલે કે આંતરડામાં પ્રવેશે પાચન માર્ગમાં, તો તેઓના જઠરના નિમ્ન પીએચમાં જીવંત રહેવા માટે અને ભિન્ન પાચક ઉત્સેચકોનો પ્રતિરોધ કરવાની ક્ષમતા હોવી જોઈએ. જે લોકો જઠરમાં ઘૂસી ગયા, ખોરાક દ્વારા ઘૂસી ગયા હોય, કોઈ દૂષિત ખોરાક આપણે ખાવામાં આવી ગયો, પકોડી ખાઈ આવ્યા ફર્સ્ટ ક્લાસ, ખાલી કહેવાની ફર્સ્ટ ક્લાસ, બાકી દૂષિત હોય, ખરાબ ગંધાતા પાણીવાળી. બરાબર. હવે એમાં ટાઇફોઇડના જીવાણુ હોય, સાલ્મોનેલા ટાઇફી. હવે એ પકોડી દ્વારા અંદર ઘૂસ્યા. બરાબર. કારણ કે એનું પાણી ખરાબ હતું એટલા માટે. હવે શરીરની અંદર સીધા જશે કે જઠરમાં જવાના ને, તો જઠરમાં શું આવેલું હશે? મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ. મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડનું શું કામ હતું? પેલા બેક્ટેરિયાઓ જે પ્રવેશતા હશે એને મારવાનું કામ. પણ આ બેક્ટેરિયા એવા હશે કે મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડની અંદર પણ રહી શકતા હોવા જોઈએ, તો જ ટાઇફોઇડ થાય ને ભાઈ. જઠરમાં તો ગયા ને. તો આ રોગકારકો એવા હોય કે જે મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ કહીએ, કાં તો નિષ્ક્રિય પેપ્સિનોજન, ખબર છે ને, ઉત્સેચક છે, ટ્રિપ્સિનોજન, કાઇમોટ્રિપ્સિનોજન, એની સામે શું થાય? અનુકૂળ થઈ શકે એ લોકો. એવા હોય આ રોગકારકો. માટે તો રોગ થતા હોય આપણને. રોગકારક સજીવોના વિવિધ વર્ગમાં સ્વરૂપો અને તેમના દ્વારા થતા રોગો વિશે આપણે અહીં ચર્ચા કરીશું. આ ઉપરાંત તેઓના પ્રતિકાર અને નિયંત્રણના ઉપાયોનું પણ અહીં સંક્ષિપ્તમાં વર્ણન કરીશું. ઓકે, ચલો. તો આ બધું એમસીક્યુ હતું. હવે તમને એક એક રોગો ભણાયેલા છે. જેમ કે પહેલું જ છે સાલ્મોનેલા ટાઇફી. હમણાં જ વાત થઈ ટાઇફોઇડ, યાદ આવ્યું? તમારો આજનો 2 ગુણનો પ્રશ્ન. આજનો 2 ગુણનો પ્રથમ પ્રશ્ન. ટાઇફોઇડ એટલે શું? તેના લક્ષણો, તેની સારવાર અને તેના ચિહ્ન વિશે માહિતી આપો. તો આવું તો તમે આગળ પણ ભણી ગયેલા હતા. બરાબર. ચલો શરૂ કરીએ. ટાઇફોઇડ કોના કારણે થાય? તો પહેલો જ નંબર એમસીક્યુ, સાલ્મોનેલા ટાઇફી. યાદ રહ્યું? ટાઇફોઇડ થવા માટે જવાબદાર જીવાણુનું નામ શું? સાલ્મોનેલા ટાઇફી. રોગકારક જીવાણુ બેક્ટેરિયા છે ભાઈ, વાયરસ ખૂબ પ્રજીવ નથી, બેક્ટેરિયા છે. મનુષ્યમાં ટાઇફોઇડ નામના રોગ માટે જવાબદાર છે. બરાબર. હવે આ ટાઇફોઇડ થાય તો કોના કારણે થયો? એમ તો દૂષિત આહાર અને પાણી દ્વારા. આપણે જે ખોરાક ખાધ્યો હશે, કે જે પાણી પીધું હશે, ખરાબ પાણી, એના દ્વારા તે નાના આંતરડામાં પ્રવેશી જાય. કોણ? સાલ્મોનેલા ટાઇફી. બરાબર. ત્યાંથી તે રુધિર દ્વારા શરીરના અન્ય અંગોમાં પહોંચી જશે. આંતરડાની અંદર આવ્યા, આંતરડામાં પેલા રસાંકુર આવેલા હોય, રસાંકુરો દ્વારા સીધા બ્લડમાં આવી જશે. બરાબર. અને આ રોગોના સામાન્ય લક્ષણો વાત કરીએ આપણે તો સતત વધુ તાવ. કેટલો તાવ? 39°C થી 40°C, મતલબ કે 104 ડિગ્રીની આજુબાજુ પહોંચી ગયો તાવ. બરાબર. નબળાઈ લાગશે, એટલે કે અશક્તિ આવી જશે. પેટમાં સતત દુખાવો થયા કરશે, કબજિયાત થાય, માથું દુખાય, સતત માથું દુખ્યા કરશે અને ભૂખ ન લાગવી વગેરે એના લક્ષણો છે. આ સિવાય પણ બીજા લક્ષણો છે, પણ આ કોમન લક્ષણો છે. મોટા ભાગની વ્યક્તિઓમાં આ લક્ષણો જોવા મળશે. બરાબર. તીવ્રતાની સ્થિતિની વાત કરીએ કે રોગ બહુ આગળ વધી જાય તો શું થાય? તો આંતરમાર્ગમાં કાણા પડી જાય અને મૃત્યુ થવાની પણ સંભાવના થાય. બહુ ખતરનાક રોગ થઈ ગયો ને. જો બહુ જ રોગ આગળ વધી ગયો હોય તો આંતરમાર્ગમાં કાણા પડી જાય એટલે આંતરડું ફાટી જાય ભાઈ આપણું. બરાબર. આ રોગનું નિદાન કોના દ્વારા થાય? જેમ કે આપણે ડૉક્ટર કહે કે ભાઈ બ્લડ ટેસ્ટ કરાવો. આપણે જે લક્ષણો બોલ્યા કે ડૉક્ટરને કીધું હોય કે ભાઈ મને ભૂખ નથી લાગતી, માથું દુખે છે, પેટમાં સતત દુખ્યા કરે છે, એટલે ડૉક્ટરને ખબર પડી જાય કે ભાઈ આ કાં તો ટાઇફોઇડનો દર્દી છે કાં તો કમળાનો દર્દી છે. ડૉક્ટર શું કરશે? રિપોર્ટ કઢાવો. તો રિપોર્ટમાં એ લોકો લખતા હોય ને, આ નામ લખશે, વિડાલ ટેસ્ટ લખશે. એટલે તમારા જે પેલા લેબોરેટરીવાળાને બતાવશે એટલે સમજી જશે કે ભાઈ આ ટાઇફોઇડનો ટેસ્ટ કરવાનો છે. આને વિડાલ ટેસ્ટ એના માટે છે. બરાબર. અને SGPT લખે ને, SGPT આવું લખ્યું હોય ને, SGPT કહેવાય. SGPT. તો આ કમળાના રોગ છે, આનો ટેસ્ટ છે. SGPT એટલે કમળાના રોગનો ટેસ્ટ કરાવશે. બરાબર. ચલો આગળ જોઈએ આપણે. મેડિકલ ક્ષેત્રે આનું ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ મેરી મેલોન. ચલો આગળ જોઈએ, લખેલું છે જો આગળ. મેરી મેલોન છે, નામ છે સ્ત્રીનું. તેને ટાઇફોઇડ મેરી તરીકે પણ ઓળખાય છે, જે વ્યવસાયિક રીતે રસોઈણ હતી, એટલે કે કૂક હતી. તેણીના દ્વારા બનાવવામાં આવતા ખોરાક દ્વારા તેઓ વર્ષો સુધી આ રોગના વાહક બની રહેલા હતા. તેણીના દ્વારા બનાવવામાં આવતા ખોરાક દ્વારા, એટલે કે એ જે ખોરાક બનાવતી હતી એના દ્વારા મોટાભાગે એના ટાઇફોઇડ રહેતો હતો જ એના શરીરની અંદર. માટે ટાઇફોઇડ મેરી એવું નામ પાડી દીધેલું હતું એને. બરાબર. એવું તમે ગૂગલ ઉપર લખશો ને તેના વિશે તમને થોડીક માહિતી આપેલી છે. મેરી મેલોન એવું લખશો ને ત્યાં જ. બરાબર. અને નહીં ખબર હોય તો હું તમને ત્યાં રૂબરૂ બતાવી દઈશ. અને જો આમાં સેટ થતું હશે પાછળ તો એડજસ્ટ પણ કરી લઈશું આપણે.
ચલો, તો આ હતો આજનો 2 ગુણનો પ્રશ્ન. કયો હતો? ટાઇફોઇડ વિશે ટૂંક નોંધ. પહેલો આજનો 2 માર્ક્સનો પ્રશ્ન થયો ટાઇફોઇડ વિશેની ટૂંક નોંધ. હવે બીજો 2 માર્ક્સનો પ્રશ્ન કયો? નિમોનિયા. રોગનું નામ શું છે? નિમોનિયા. બરાબર. તો આપણે એના વિશે આજનો આ છેલ્લો રોગ લઈ લઈએ. સ્ટેપ્ટોકોકસ નિમોની. નામ યાદ રાખજો. વાયરસનું નામ કેવું નામ બોલે આપણે? સ્ટેપ્ટોકોકસ નિમોની. એના દ્વારા નિમોનિયા નામનો રોગ થાય. અને બીજું છે હિમોફિલસ ઇન્ફ્લુએન્ઝા જેવા જીવાણુ મનુષ્યમાં નિમોનિયા રોગ માટે જવાબદાર છે. લખેલું છે, જોઈ લો અહીંયા ઘાટા અક્ષરે. બરાબર. શું થાય નિમોનિયાની અંદર નોર્મલ? તો નિમોનિયામાં ફેફસા જે કહીએ એના વાયુ કોષ્ટકો જે હોય ને, વાયુ કોષ્ટકોની અંદર ચેપ લાગશે. વાયુ કોષ્ટકો મૃત WBC કહીએ ને, શ્વેતકણો, એનાથી ભરાઈ જશે. એટલે શ્વાસ લેવામાં શું થશે? તકલીફ પડશે. મતલબ કે નિમોનિયા શ્વસન તંત્રનો રોગ છે. વાયુ કોષ્ટકો પ્રવાહીથી ભરાઈ જાય મૃત WBC દ્વારા. એટલે શ્વસન સંબંધી ગંભીર સમસ્યા થાય માટે એને સીધું વેન્ટિલેટર કહીએ ને એની ઉપર રાખવાની વારી આવે. આ રોગના લક્ષણોની વાત કરીએ તો તાવ આવશે, ઠંડી, કફ અને માથું દુખાવાનું શરૂઆત થશે. તીવ્ર સ્થિતિ થાય, રોગ આગળ વધી જાય તો હોઠ અને આંગળીના નખ ભૂખરાથી વાદળી રંગના થઈ જાય. MCQ બની ગયો. કયા રોગની અંદર નખ ભૂખરાથી વાદળી રંગના થઈ જાય છે? સ્વાસ્થ્ય મનુષ્યમાં તેનો ફેલાવો રોગિષ્ટ વ્યક્તિની ખાંસી કે છીંક દ્વારા થતો હશે. તંદુરસ્ત વ્યક્તિ હોય, કોઈ નિમોનિયા થયો હોય અને વ્યક્તિની બાજુમાં બેઠી હોય, પેલી નિમોનિયાવાળી વ્યક્તિએ છીંક ખાધી અને એની રૂમાલ ના રાખ્યો હોય તો એ બધા વાયરસ હવા દ્વારા ફેલાશે અને એ સીધા શું થતું હશે? તંદુરસ્ત વ્યક્તિની અંદર ઘૂસી જશે. બરાબર. આ જીવાણુ, વાયરસ નહીં પણ જીવાણુ. આવેલા બિંદુકો અથવા તો એરોસોલ્સ, મતલબ શું થાય? આપણે જ્યારે છીંક ખાઈ પેલું નહીં ઉડતું બધું, એને કહેવાય બિંદુકો. શ્વાસ દ્વારા અંદર લેવાથી કે રોગિષ્ટ વ્યક્તિના ગ્લાસ તેમજ વાસણોને વાપરવાથી થાય છે. ચેપી રોગ છે, ખતરનાક. અતિસાર. અતિસાર એટલે ઝાડા થઈ જાય, મરડો, પ્લેગ, ડિપ્થેરિયા વગેરે મનુષ્યમાં થતા અન્ય જીવાણુજન્ય રોગો છે. બેક્ટેરિયાજન્ય રોગો. MCQ બનશે. જીવાણુજન્ય રોગોના નામ તો ટાઇફોઇડ આવી ગયો, નિમોનિયા આવી ગયો, આ સિવાય અતિસાર એટલે કે મરડો કહેવાય, આ સિવાય પ્લેગ, ડિપ્થેરિયા વગેરે મનુષ્યમાં થતા બેક્ટેરિયાજન્ય રોગો છે. બરાબર. ઓકે, વાયરસની વાત કરીએ. મેલેરિયાનો રોગ પછી લઈશું આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર, કેમ કે એમાં થોડુંક એક્સ્ટ્રા હું બીજી ભણાવીશ એટલા માટે. છેલ્લો ટોપિક લઈ લઈએ, વાયરસવાળો. વાયરસ પણ મનુષ્યની અંદર શું કરતો હશે? રોગકારક છે. તેમાંનો એક સમૂહ છે રીનો વાયરસ. MCQ બનશે. જે સામાન્ય શરદી નહીં કહેતા આપણે, હવે ચોમાસું આવ્યું ને એટલે પલડીશું વારે ઘડીએ તો શરદી થઈ જશે. અમુક લોકોને તો 12 માસ શરદીનો કોઠો હોય. તો શરદી માટે જવાબદાર વાયરસ કોણ? તો રીનો વાયરસ. રીહનો વાયરસ જે મનુષ્યમાં સૌથી વધુ સંક્રમિત એટલે ચેપી રોગ છે. સામાન્ય શરદી, કોમન કોલ્ડ કહેવાય, જે નાક અને શ્વસન માર્ગને સંક્રમિત કરે છે. મતલબ શું થાય? જે પેલું નહીં કહેતા આપણે સતત પાણી આયા કરતું હશે, નાક લાલ લાલ થઈ જતું હશે. બરાબર. જ્યારે ફેફસાને સંક્રમિત કરતા નથી. મતલબ કે શ્વસન માર્ગની અંદર ફક્ત કોને અસર કરશે? જે શ્વસન તંત્ર કહીએ આપણે, એમાં નાક અને શ્વસન માર્ગ એટલે કે શ્વાસ નળી એને અસર કરે છે. માટે ગળામાં બળતરા થતી હોય આપણને. તેમાંના સામાન્ય લક્ષણોની વાત કરીએ આપણે તો નાક બંધ થઈ જવું. કે જતું રહ્યું. જેમ કે તમે જુઓ, નાક બંધ થઈ જવું લખ્યું છે. અને તેમાંથી સ્ત્રાવ થયો એટલે સતત પાણી આયા કરવું. એમ સ્ત્રાવ થયો એટલે પાણી આયા કરશે. ગળું સુકાવવું, ગળામાં બળતરા થયા કરે, વારે ઘડે પાણી પીવાની ઈચ્છા થાય. ઘસારો, ગળું છોલાતું હોય, કફ, માથું દુખાવું, થાક લાગવો વગેરે છે, જે 3 થી 7 દિવસ સુધી જોવા મળશે. શરદીના લક્ષણો અઠવાડિયા સુધી જોવા મળે, પછી જાતે જ મટી જાય. દવા લેવાની આમ તો કોઈ જરૂર હોતી નથી. બરાબર. દર્દીની ખાંસી કે છીંક દ્વારા નીકળતા બિંદુકો જ્યારે સ્વસ્થ વ્યક્તિના શ્વાસમાં લેવામાં આવે તો આ રોગ થાય. આ સિવાય એની પેન, એના પુસ્તકો, એના પ્યાલા, દરવાજાના હેન્ડલ, કોમ્પ્યુટરના કીબોર્ડ, માઉસ વગેરે દ્વારા પણ આનો ફેલાવો થાય છે. કોનો ફેલાવો થાય? સામાન્ય શરદીનો. કેમ કે છીંક ખાશે એટલે આમ 2 હાથ મૂકશે આગળ, નાકની આગળ, હાથ છી એમ કરશે. હવે બધા વાયરસ એના હાથમાં ચોંટી ગયા, રીનો વાયરસ. હવે જ્યાં પણ અડશે તો બધા વાયરસ એ પેન ઉપર, કીબોર્ડ ઉપર, કાં તો એના પુસ્તક ઉપર બધી જગ્યાએ ફેલાશે અને આપણે પછી એ યુઝ કરીશું. એ ભાઈ તારી પેન લાવીને આજે હું પેન નહીં લાવ્યો એમ કહીશું આપણે. હવે એને છીંક ખાધી હશે ને એવા હાથથી એને પેનને અડ્યો હશે અને એ પેન એને આપણને ના આલી. આપણે એ પેન લઈને રમીશું, લખીશું, અમુક તો મોઢામાં મૂકશે પાછા એવી પેન. બરાબર. તમને બહુ ટેવ છે એ પેનો મોઢામાં મૂકવાની. પરિણામ શું થાય? કે તમને ઇન્ફેક્શન લાગ્યું. કેમ કે તમે એવા હાથે તમારા નાકને તમારા મોઢાના વારંવાર અડવાના છો. માટે યાદ રાખવું,
કે જ્યાં સુધી બને ત્યાં સુધી આપણી વસ્તુનો યુઝ કરવો, બરાબર, બીજાની વસ્તુ લેવાય નહીં. ઓકે મિત્રો, તો આ તમે જોઈ લીધું ચેપ્ટર કેવું છે. બસ આવું જ છે, જેટલું વધારે વાંચશો એટલો વધારે ફાયદો થશે. ઓકે મિત્રો, તો હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે મેલેરિયા વિશે માહિતી લઈશું. ત્યાં સુધી આવજો, બાય, જય સ્વામિનારાયણ.